Okay, so next from the next class, we would like to use Zoom link, right? Yes, sir. Yes, sir. I think Zoom Yes, link is sir. better. Okay, so Sir, I think people, Google Meet is best. okay, Google. I also prefer Google Meet. But here, when I share, that means when I share my presentation, that means when I share my screen, if I want to admit someone, again we need to go back and again we need to admit and we need to present once again. This is the problem. I'm not sure why this. স্যার হ্যাপি বার্থডে স্যার, কালকে জানানো হয়নি। হ্যাপি বার্থডে, Happy birthday. হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার, একই Thank you. সাথে। Happy New Year. Okay, we can begin, right? Yes, sir. Okay, let's have a quiz. Okay, Yes, sir. sir. Actually, we have a question that what topics we discussed in the last session, in the last class. We discussed the following topics in the last class, but who can make the list? Anyone? Sir, we can try. Okay, let's start. Who can say that etymology? What is etymology? It is a subject, sir. It is a classification of words, sir. The study of the origin and the history of a word. That means etymology is that means it's a, what should I tell, that it's a study, word related study, right? Yes, sir. History Where the word related- came from? Yeah, Yes, sir. and that means the source of of the word or the root of the word. Okay. Yes, that means sir. the whole history of the word, how the word comes to our language, and how the or what is the origin of the words. Okay. So we have discussed actually etymology. Next one, who can say what is coinage? Sir, I think it means some words of another language we borrow to our language. Means borrowing something, borrowing some word. Is it borrowing or is it Borrowing or a term that become famous that was Yes, not sir. before. okay? Somehow it got anything famous. More? Should it be more clear? Yes, Sir, sir. it is Inventing new word. no, sir. Okay. Sir, inventing new word. Okay, etymology is the term where the words are invented. We invent so many new words and we use the words and we study the history, we study the origin. What does the term coinage? Is it the word comes from the branding or the brand? Yes, sir. It Yes, is sir. a brand Like name, mobile. but we use it as a product name, sir. Okay. We actually at first it was a brand name. Yes, right? sir. Like mobile. Later it Yes, became a word and we have started using it and it's now it's a popular and it's official word, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What can we think about borrowing? Sir, taking some words from other language to in our language, own language. In anyone's own language, sir. Okay, that means we have actually we use some words actually that come from different languages, right? Yes, sir. Yes. It may come from Arabic, it may come from French, or it may come from Spanish, whatever the language is, but we use it as our own language. Yes, right? sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. How should we discuss the word or the term compounding? Joining two separate words. Two separate words, for example, Branch, sir. Fingerprint. is Sir, it No. Fingerprint. branch is a compounding? No, sir. Sorry. Okay, so what can be the example? The fingerprint. Sir, Fingerprint, right? Finger plus print. Okay, that's good. Sir, like sunflower.
Sunflower. Okay, sun and flower, two different words, but Yes, we use become it one as a word. single word, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. Okay, congratulations. Okay, should we go for the next one? Blending? Yes, sir. Blending is branch and model. Plant. Yes, okay. The last part and the first part of different word, and we make it different word, right? Yes, sir. Okay. So, is it clear the blending? How the words are processed? The process of blending. Yes, sir. Okay. Clipping. I want answer from others, not only 2 or 3 people. Clipping. Join something. এক্সামিনেশন থেকে এক্সাম Examination. The word exam comes from examination, right? হ্যাঁ Okay, that's a good point. Okay. Yes, sir. I think cutting some part of a word. That means clipping. Clipping means to make it short, Yes, right? sir. Yes, sir. Okay. Back formation. How should he define the back formation, or how should he understand the back formation? Creating new word by removing some text or word. Okay, thank you very much for your actually participating this quiz, because we discussed these topics in the last class. Another question we have, this is the beginning question of today's session. Which part of English grammar we are discussing? So we are talking about vocabulary, right? Yes, sir. Yes, sir. We are talking about word formation, how the words are processed, how the words are invented, how the words get actually popularity, how the words source of words, sir. the source of words, the origin of words. So, what is the part of English grammar we are discussing? Sir, vocabulary. Vocabulary. Vocabulary is a, okay, can I give some clue? Is it a phonetics? Linguistic. Or is it phonetics? Basic words. No, is it phonetics? Can I see the screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Is it phonetics? I don't think so. No, sir. Okay. Is it No, I don't semantic? know. No, sir. Is it pragmatic? Is it syntax? স্যার স্ক্রিন তো শেয়ার হচ্ছে না কার কার প্রবলেম হচ্ছে? সবার? না স্যার দেখা যাচ্ছে। স্যার দেখা যাচ্ছে। Now clear. এখন কি সবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। স্যার Maybe network issue. Okay, should I go back and join again? I think, sir, we can wait for 5 minutes. Okay, now okay? Yes, sir. Everybody is okay or not? Yes, sir. How many sir, knows, it's sir? okay. Sir, it's okay. But others? ইটস ওকে স্যার It's okay, sir. It's okay. Okay. So, how many parts of any grammar, that means in Bangla grammar, how many parts we discuss? Who can say? How many parts we discuss? So 4 parts. What are these? শব্দ তত্ত্ব, বাক্য তত্ত্ব, অর্থ তত্ত্ব। Syntax. শব্দ Okay. At first we say Dhoni Tattva, right? Yes, sir. Yes, sir, ধ্বনি তত্ত্ব। Then, শব্দ Yes, sir, শব্দতত্ত্ব। শব্দতত্ত্ব। then বাক বাক্য বাক্যতত্ত্ব। তত্ত্ব, দেন অর্থ তত্ত্ব। Artha Tattva. হ্যাঁ।
সো এইটা যেমন বাংলা ব্যাকরণের যেমন এই যে 4টা পার্ট আছে, তো ডেফিনেটলি ইংলিশ গ্রামারেরও যে এই পার্টটা আছে নাকি? হ্যাঁ জি স্যার। তাহলে এইটা যদি একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনে অথবা একটা জব এক্সামের জন্য কোশ্চেনটা আসে, খুব কি অন্যায় হবে? না স্যার। না স্যার আসতে পারবে। না, এই প্রশ্নটা কি আমাদেরকে করার অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে কি নাই? আছে আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার। এটা ব্যাকরণের বা গ্রামারের কোন লেভেলের কোশ্চেন? একদম প্রাথমিক বেসিক লেভেলের একেবারে। এটা। একেবারে আমরা যখন বলি যে হোয়াট ইজ গ্রামার, রাইট? ইয়েস স্যার। Yes sir. জি স্যার। And how many parts of grammar we should discuss? এই যে পার্ট অফ গ্রামার, রাইট? এই যে পার্ট অফ গ্রামার, এইগুলো হচ্ছে পার্টস অফ ইংলিশ গ্রামার। সো ফোনেটিক্স তাহলে কি? কি এলো? আমরা যখন বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্ব পড়ি, ফোনেটিক্স দাদা সিমেন্টিক পড়তেছি নাকি স্যার? রাইট, we are discussing হ্যাঁ স্যার semantics. সিমেন্টিক। ওকে ফাইন। তাহলে আমরা কি এই বিষয়টা কি ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার জি ক্লিয়ার। স্যার। তাহলে আমরা হ্যাঁ, স্যার। এই ইংলিশ গ্রামারের সিম্যান্টিকের একটা পার্ট, যেটা আমাদের ওয়ার্ড ফরমেশন, ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট, এইগুলো আমরা পড়ার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ তাহলে আমরা কিন্তু সবই মানে করি, কিন্তু এই যে এইভাবে না করার কারণে আমরা মনে হয় যে এটা মানে নতুন কিছু আর কি। ইটস আ নিউ থিং। ওকে, সো লেটস বিগিন টুডে। সবাই কি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। স্ক্রিনটা বড় আমি করে তো যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি। স্ক্রিন আরো বড় করব? সে মানে করলে ভালো হয় স্যার। জি স্যার। ফুল স্ক্রিন দিয়ে দিছি। জি স্যার হইছে স্যার, অসুবিধা নেই। দেখা যাচ্ছে না তো। কার কার দেখা যাচ্ছে না? একটু নাম বললে ভালো হবে। দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না। স্যার কোনো কিছু কি পিন করা আছে তাদের? স্যার আমরা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি দেখি। না স্যার। আচ্ছা দেখি, কেন এখানে তো স্যার শেয়ার Your screen স্ক্রিনটা is still visible to others. Click to না স্যার cancel দেখা here. যাচ্ছে না স্যার। কিছু হচ্ছে না। কেন দেখা যাবে না? দেখা যাচ্ছে। এই নাফিস ইকবাল শেয়ার করছি, কি আসতেছে? সে আবার স্ক্রিন শেয়ার করছে। নাফিস স্ক্রিন শেয়ার করতেছে। নাফিস, এগুলো হ্যাঁ, স্যার। হচ্ছে। আচ্ছা। আচ্ছা, আমি কি একটা কাজ করব? স্যার স্ক্রিনটা না শেয়ার বন্ধ করে দিয়ে আবার শুরু করা উচিত। এখন দেখা যায়? জি স্যার, জি জি স্যার। স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার এখন। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, সেটা হলো যেমন আমি যখন স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, সেটা হলো স্ক্রিনের পাশে কি এই যে আমার স্ক্রিনের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে, আবার পাশের এই যে আমরা যারা অংশগ্রহণ করছি তাদেরকে দেখা যাচ্ছে, এরকম জি জি স্যার। স্যার। জি স্যার। এরকম দেখা যায়? জি স্যার। ওইতে পিন করলেই হবে স্যার। তাহলে আমি আবার কি অপরাধ করলাম যে আমার এখানে আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি না? স্যার বলতে আমি যখন স্ক্রিনটা ইয়ে করি তখন ওকে, সো আমাদের এটা তাহলে, আচ্ছা তারা আজকে নতুন, তাদের জন্য বলি। আচ্ছা, নতুন কতজন? আমি স্যার। আমিও। আচ্ছা, ও নতুন দিগন্ত। জি আচ্ছা, স্যার। তারপরে আচ্ছা দিগন্তকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিয়তকে দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, তাহলে আমরা মূলত মানে একটা ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট, ভোকাবুলারি প্রসেস গুলো নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের গতদিন আমরা ভোকাবুলারির যে অর্থাৎ ওয়ার্ড ফরমেশনের কয়েকটা পার্ট আমরা আলোচনা করছি আর কি। তো আজকে কয়েকটা পার্ট আমরা আলোচনা করব। জি ঠিক স্যার। আছে? হ্যাঁ জি স্যার। ওকে স্যার। সেখান থেকে আমরা একটা কুইজ, আমরা যেটা আলোচনা করছি, দিস ইজ দ্য পার্ট অফ সিমেন্টিক পার্ট অফ ইংলিশ গ্রামার, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে ওই বিষয়টা যদি আমি স্ক্রিন শেয়ার করি, তাহলে আমার শুধু স্ক্রিনটাই আমি দেখতে পাবো, এই আমার অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখতে পাবো না, এই তো? হ্যাঁ স্যার। এই তো মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা আগামী দিন থেকে জুমে ক্লাস করবো আর কি। ওকে স্যার। So we are discussing
is now this part we call it conversion, right? So what is conversion? মানে একটা ওয়ার্ড ফরমেশন হয় কনভার্সন থেকে। তাহলে কনভার্সনটা কি আসলে? মূলত কনভার্সনটা হচ্ছে যেমন বাটার, রাইট? আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, আমরা এই যে ব্রেড এন্ড বাটার ব্যবহার করি না, আমরা যেটা খাই। হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। Yes, sir. এই যে বাটার, মূলত বাটার একটা কি বলবো, কনজিউমিং প্রোডাক্ট, এটা একটা খাদ্যের মধ্যে পড়ে, তাই কি না? হ্যাঁ। জি স্যার। Yes, sir. এই যে বাটার ইজ এ থিং, বাটার ইজ এ নাউন। এই যে বাটারটাকে আমরা যখন এই বাটার যদি যেমন ব্রেডে যখন আমরা বাটারটা লাগাই, তখন কিন্তু আমাদের একটা নতুন ভার্বের প্রয়োজন হয়। বিষয়টা কি বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. বাটারটা একটা পটে ছিল, একটা জারে ছিল, সেই বাটারটা যখন আমি ওখান থেকে কি করব, আমার ব্রেডে লাগাবো। এই যে ব্রেডে লাগানো, এইটাকে আমরা যেমন কি বলি, একটা ক্রিকেট ব্যাট কিনি না, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. কিন্তু যখন আমরা এই ব্যাটটা দিয়ে খেলি, তখন এইটাকে কি বলা হয়? Sir, verb. এটা কিন্তু আমরা ব্যাট করছি, তাই কিনা? Hmm. তো এই যে ব্যাটটা কিন্তু আসলে ওটা একটা খেলার ইনস্ট্রুমেন্ট, কিন্তু আমরা যখন ওই ব্যাট দিয়েই খেলছি, তখন আমরা এটাকে কি বলছি, ব্যাটিং এরকম বলি কিনা? জি স্যার। Ji, sir. তার মানে কি, একটা ওয়ার্ড নাউন হিসেবে ছিল, ওই ওয়ার্ডটাকেই আমরা পরবর্তীতে ওটার আর কোনো ওয়ার্ড খুঁজে না পেয়ে আমরা ওটাকেই নাউন থেকে ভার্ব হিসেবে ইউজ করলাম। জি স্যার। Yes, sir. এই যে নাউন থেকে আমরা ভার্ব হিসেবে ইউজ করলাম, এটাকেই বলা হয় কনভার্সন। অর্থাৎ একটা এক্সিস্টিং ওয়ার্ডকে একটা নিউ সিনট্যাকটিক ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসা আর কি। জি স্যার, বুঝতে পারছি। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? তাহলে আমরা ব্যাট মূলত একটা বস্তু, আমরা সেটা ব্যবহার করি, কিন্তু যখন আমরা সেই ব্যাট দিয়ে খেলি, এই যে খেলাটা, এই যে কাজটা, এটাকে আমরা ব্যাট বলি। সো দিস ইজ দ্য ভার্ব। এই যে ওয়ার্ড ফ্রম নিউ সিনট্যাকটিক ক্যাটাগরিতে আনা হয়, ফ্রম অ্যান এক্সিস্টিং ওয়ার্ড, একটা নতুন ওয়ার্ড না, ওই ওয়ার্ড থেকেই ওই ওয়ার্ডের একটা ভিন্ন রূপে আমরা নিয়ে আসি। তাহলে এরকম বিষয়টা ইংরেজিতে আছে কিনা, যে একটা ওয়ার্ড আমরা ইউজ করব, সেই ওয়ার্ডটাকে অন্য ক্লাসে ব্যবহার করা। জি স্যার। আচ্ছা, যেমন এক্সাম্পল আমরা তাহলে বাটার, আমরা যদি যেমন এরকম একটা, এইখানে স্ক্রিনে যে কটা আছে, বাটার, পারমিট, এমটি, মাস্ট, এগুলোর বাইরে যদি কেউ একটা এক্সাম্পল মানে দেওয়া যায়। স্যার ওয়াটার। Right, sir. water. তাহলে এই যে ওয়াটার, এটা একটা কিন্তু কি লিকুইড সাবস্টেন্স, তাই না? হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু যখন জি, স্যার। আমরা কোনো গাছকে পানি দিচ্ছি, বা এইটা যখন আমরা এটা এই পানি দেওয়ার কাজটা করছি, তখন কিন্তু এটাকে আমরা কি করছি, ভার্ব হিসেবে ইউজ করছি। হ্যাঁ। Yes, sir. তার মানে ইংলিশ ভোকাবুলারির ক্ষেত্রে এরকম একটা এক্সিস্টিং ওয়ার্ড থেকে আমরা একটা নিউ সিনট্যাকটিক ক্যাটাগরিতে আনতে পারি, নিউ একটা ওয়ার্ড ক্লাসে আনতে পারি। সেটা ভার্ব থেকে নাউন হতে পারে, নাউন থেকে ভার্ব ভার্ব হতে হতে পারে। পারে। আর কেউ যদি একটা ডিফারেন্ট এক্সাম্পল দিতে? Sir, paint. Paint, fine. Paint is a liquid substance, but when we use it, we also call it paint. মানে এর নাউনটাও পেইন্ট, ভার্বটাও পেইন্ট। Yes, sir. আর কেউ? সাইকেল। সাইকেল, রাইট, সাইক্লিং, রাইট? ইয়েস স্যার। সাইকেল থেকে আমরা কি করছি? আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট অয়েল? জি স্যার, অয়েল। হ্যাঁ। অয়েল, আমরা কিন্তু অয়েলটা কিন্তু একটা কি বলবো, এটা ইটস আ থিং, উই গেট ইট ফ্রম দ্য অয়েলি সিডস, আমরা, তাই না? এগুলো থেকে আমরা অয়েল পাই, এটা আমরা কনজিউম করি। কিন্তু যখন আমরা বলি যে অয়েল ইওর ওন মেশিন, তার মানে কি, এটাকে বিষয়টা অয়েল করা আর কি। এই যে তেল দেওয়ার যে বিষয়টা, এটাকে আমরা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি। মানে অয়েল ইজ আ নাউন, আবার অয়েলটাই ভার্ব। বাটার ইজ আ নাউন, আবার বাটারটাই কি, ভার্ব। আর একটা ওয়ার্ড যখন আমরা ইউজ করব, আমাদেরকে এরকম এই যে যতগুলো টার্ম আছে, কয়েনেজ আছে, বরোইং আছে, ক্লিপিং আছে না, এরকম কনভার্সন হচ্ছে একটা ওয়ার্ড ফরমেশনের একটা আরেকটা ওয়ে, যে এভাবেও লাইট আমরা কি ওয়ার্ড, হতে পারে? লাইট। হ্যাঁ, ফাইন, লাইট। তাহলে একই ওয়ার্ড থেকে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে ব্যবহার করার যে প্রক্রিয়া, মানে ওয়ার্ডটা কিন্তু নতুন আনা হয় নাই, এটা একটা এক্সিস্টিং ওয়ার্ড, আগে থেকে ছিল, শুধু ওটার থেকে আমরা ওয়ার্ড ক্লাস গুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করছি আর কি। ক্লিয়ার? জি স্যার।
আচ্ছা, তাহলে আমরা সবাই যদি এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সবাই একটু জানাবো আর কি যে হ্যাঁ এটা আমাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার। Yes, sir. Clear. জি স্যার ক্লিয়ার স্যার। ওকে, Yes, sir. then we go for the next session. তাহলে কনভার্সনটা কি? It is the creation of a word from an existing word without any change in form. আমরা কিন্তু এটার কোনো কিছু অ্যাডও করব না, কোনো কিছু মাইনাসও করব না, মানে কোনো কিছু বাদ দেব না। তাহলে এটা একটা কনভার্সন ইজ মোর প্রোডাক্টিভ ইন সাম ল্যাঙ্গুয়েজেস দ্যান ইন আদার্স। যেমন ইন ইংলিশ ইট ইজ ফেয়ারলি প্রোডাক্টিভ প্রসেস। এইভাবে কিন্তু ইংরেজিতে প্রচুর ওয়ার্ড তৈরি করা হয়। তাহলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্সন পদ্ধতিতে প্রচুর ওয়ার্ড তৈরি করা হয় কিনা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এইটা যদি যেহেতু এই ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্সন প্রসেসে ওয়ার্ড তৈরি করা হয়, তাহলে কি আমাদের এই ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা ওয়ার্ড কি নির্দিষ্ট মুখস্থ করার কোনো সুযোগ আছে? যে বাটার ইজ এ নাউন, বাটার ইজ এ নাউন, এরকম মুখস্থ করার সুযোগ আছে? না স্যার। No, sir. তাহলে এই যে যারা মুখস্থ করছে তাদের এই কনভার্সন সম্পর্কে সচেতনতা না থাকার কারণে তারা মনে করছে বাটার ইজ এ নাউন। Yes, sir. কিন্তু যখনই বাটারটাকে অন্য কোনো পার্ট অফ স্পিচে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন আর তার কাছে এই ভোকাবুলারিটা কনফিউজিং লাগছে, তাই কিনা? হ্যাঁ স্যার। Okay, fine. So let's go for the next topic. This is acronyms. So what does the term acronym means? আমাদের একটা বাংলাদেশে একটা প্রচুর কমন একটা ওয়ার্ড আছে। সেই কমন ওয়ার্ডটা বিশেষ করে আমাদের মুভি বা আমাদের বিশেষ করে ড্রামা, আমাদের ফানি ভিডিও এইগুলোতে ব্যবহার করা হয়, যেটাকে আমরা একটু ভিন্ন ভাবে চিন্তা করি, যেটাকে আমরা একটু স্ট্যান্ডার্ড মনে করি না। এরকম দুই একটা ওয়ার্ড যদি কেউ বলে। বুঝলাম না স্যার, একবার বলেন তো। আমাদের যে এই যে মানে এই যে আমাদের নাটক বা মুভিগুলো হয় না, জি স্যার। এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোকে আমরা একটু ভিন্ন রকম ওয়ার্ড হিসেবে মনে করি। একটা হচ্ছে লোল। এই লোল ওয়ার্ডটা কে কে পরিচিত? আমি পরিচিত সবাই। হ্যাঁ স্যার। স্যার প্রায় সবাই স্যার। লোল বলতে কি বোঝায় আসলে? এই যে আমাদের নাটকে আমরা যে বুঝি, এরা কি বলে, এটা দিয়ে কি বোঝায়? লাফিং আউট লাউড স্যার, মানে অনেক জোরে জোরে হাসা। কিন্তু ওটা তাই না? স্যার এই যে লোল, এই লোলটা যে আমরা কিন্তু মনে করি এটা লোল মানে এটা এক ধরনের কাউকে ইনসাল্ট করা। জি স্যার। কিন্তু হ্যাঁ স্যার, অনেকেই এই ধারণাটা আছে। লাফ আউট লাউড। হ্যাঁ, তাহলে এটা কিন্তু মূলত একটা অ্যাক্রোনিম, মানে একটা অ্যাব্রিভিয়েশন। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু সেটা পরবর্তীতে একটা ওয়ার্ডে পরিণত হয়ে গেছে। তাহলে আমরা কেউ বলি যে লোল ইজ এটা কি, লোলটা কি? আসলে লোল ইজ এন ইংলিশ ওয়ার্ড, কিন্তু এটা একটা অ্যাক্রোনিম, এটা অ্যাব্রিভিয়েশন, এর একটা ইলাবোরেশন আছে, ইলাবোরেটেড ফর্ম আছে। হ্যাঁ স্যার। এটা হচ্ছে লাফ আউট লাউড। তাহলে এই ওয়ার্ড, এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমরা কিন্তু লাফ আউট লাউড অর্থে ব্যবহার করি না, করি? না। না স্যার। আমরা আমাদের মতো করি। আচ্ছা, এরপরে আমরা কাউকে যখন বলি যে আপনি আপনার পিন কাউকে দিবেন না, ডোন্ট শেয়ার ইওর পিন, তাহলে Yes, sir. আমরা কিন্তু পিনটাকে আর এইভাবে বলার চিন্তা করি না, পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, এরকম বলি কি? না স্যার। না স্যার, খালি পিনই বলে স্যার। আমরা কিন্তু পিনটা আমাদের মধ্যে একটা ওয়ার্ড হিসেবে আমরা কাউন্ট করে ফেলি এটাকে। এই যে দিস ইজ দ্য অ্যাক্রোনিম এন্ড ইট হ্যাজ অ্যান ইলাবোরেটেড ফর্ম। এই যে পিন একটা অ্যাক্রোনিম এবং এর একটা ইলাবোরেটেড কি আছে, ফর্ম আছে, ইলাবোরেটেড একটা মিনিং আছে, সেটা হচ্ছে পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। একই ভাবে আমাদের অনেককেই যদি জিজ্ঞেস করা হয় রাডার এর পূর্ণরূপ কি, তাহলে চিন্তা করবে রাডার ইজ রাডার, why there should be the পূর্ণরূপ, that means elaborated form, কিন্তু রাডার ইজ অ্যান অ্যাক্রোনিম। ইয়েস স্যার। তাহলে রাডারটা কি মূলত? অ্যাক্রোনিম। এটা একটা অ্যাক্রোনিম, এটা একটা অ্যাব্রিভিয়েশন, রেডিও ডিটেকশন এন্ড রেঞ্জিং। তাহলে এই যে রেডিও ডিটেকশন এন্ড রেঞ্জিং, তাহলে এইটাকে আমরা কি বলছি? রাডার বলছি, কিন্তু আমরা এটাকে এর ইলাবোরেটেড ফর্ম বা এটাকে অ্যাক্রোনিম হিসেবে ব্যবহার করি না। এটাকে আমরা কি হিসেবে ব্যবহার করি? একবার ওয়ার্ড হিসেবে স্যার। এটাকে আমরা একবার ওয়ার্ড হিসেবেই ব্যবহার করছি। আচ্ছা, দেন আমরা উই ইউজ দ্য টার্ম র্যাম। র্যামটাকে কি আমরা এই রকম ব্যবহার করছি যে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি, নাকি এটা একটা কি বলবো ডিভাইসের নাম হিসেবে ব্যবহার করছি? হ্যাঁ স্যার, নাম হিসেবে ব্যবহার করছি অনেকে। তার
মানে ইটস টোটালি আ ওয়ার্ড। এই যে এই ওয়ার্ড গুলো তাহলে লোল, পিন, রাডার, র্যাম, তার মানে এগুলো যখন আমরা ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করি তখন আর এগুলো অ্যাক্রোনিম আকারে থাকে না, এগুলো অ্যাব্রিভিয়েশন আকারে থাকে না, এগুলো ইলাবোরেটেড ফর্ম আমরা চিন্তা করি না। আমরা তখন ওই বস্তুটাকেই র্যাম হিসেবে চিন্তা করি যে দিস ইজ দ্য র্যাম, জি স্যার। তাহলে দিস ইজ আ রাডার, সো প্লিজ ডোন্ট শেয়ার ইউর পিন। তাহলে বিষয়টা কি ক্লিয়ার? হ্যাঁ জি স্যার। words formed from the initial letters of a set of other words, এই যে এই বিষয়টা কিন্তু ঘটে আমরা যখন ইলাবোরেটেড ফর্ম চাই তখন। কিন্তু আসলে এইটা কিছু কিছু ওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেমন আমরা যদি বিবিসি বলি, বিবিসিটাকে কিন্তু আমরা ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করি না, আমরা কিন্তু এটাকে কি হিসেবে ইউজ করি? চ্যানেল। অ্যাব্রিভিয়েশন হিসেবে ইউজ করি। হ্যাঁ স্যার। আমরা এভাবে লিখি, হ্যাঁ বিবিসি, ঠিক একইভাবে সিএনএন আমরা লিখি, কিন্তু এই যে পিন, রাডার, র্যাম এগুলোকে আমরা সচরাচর একেবারে কমন ওয়ার্ডের মতো কি করব? স্যার স্মার্টটা কি স্যার অ্যাক্রোনিম? হ্যাঁ স্মার্টটাও অ্যাক্রোনিম। আসলে স্মার্টটা কিন্তু কোনো ওয়ার্ড না, এটা অ্যাক্রোনিম থেকে ওয়ার্ড হয়েছে। আসলে এখন সবাই স্মার্টটাকে ওয়ার্ড বানায় ফেলেছে স্যার। আমরা স্মার্ট স্মার্ট আসলে ওয়ার্ডই মনে হয় না, এটা Smart acronym. স্পেসিফিক, মেজারেবল, অ্যাচিভেবল and realistic and finally time bound. জি স্যার। এই যে স্মার্টের এই যে প্রত্যেকটা লেটার কিছু একটা মিন করে, কিন্তু আসলে আমরা স্মার্টটাকে এখন কি করি? এখন কি আমরা এস এম এ আর টি ক্যাপিটাল লেটার লিখি? না স্যার, ছোট। স্মার্টটাকে ছোট ক্যাপিটাল স্মল লেটারেই লিখছি। তার মানে উই আর ইউজিং ইট অ্যাজ আ ওয়ার্ড, অ্যাজ আ কমন ওয়ার্ড, কিন্তু ডেফিনেটলি এটা একটা কি অ্যাক্রোনিম। আরো তো এইডস ইউজ করি। হ্যাঁ আমরা যে এইস ইউজ করি আমরা কিন্তু এইভাবে লিখি না। আমাদের মানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে এ আই ডি এস এগুলো কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার লিখি না। আমরা অনেক সময় এটাকে ক্যাপিটাল লেটার না লিখে আমরা স্মল লেটারও লিখছি। লেজার কি হয় স্যার? হ্যাঁ লেজারও হ্যাঁ। তাই, লেজারটাও তাই। তার মানে এই যে দিস ওয়ার্ডস কাম ফ্রম, এই যে আজকে আমরা আলোচনা করছি জন্য মনে হচ্ছে অনেকের মাথায় আসছে ও তাহলে এটাও একটা অ্যাক্রোনিম, এটা আসলে ওয়ার্ড না, বাট উই আর ইউজিং দিস ওয়ার্ডস অ্যাজ ওয়ার্ড, রাইট? হ্যাঁ জি স্যার। আচ্ছা, আমরা অনেকেরই কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি না, একটু যাদের কথা বলার মতো সুযোগ আছে তারা একটু রেসপন্স করে একটু। স্যার টিভি কি অ্যাক্রোনিমস এর মধ্যে পড়বে? হ্যাঁ টেলিভিশন, টেলিভিশন কিন্তু আমরা এখন এটাকে কি হিসেবে ইউজ করছি? আচ্ছা, তাহলে আমরা দুটো টার্ম আজকে আলোচনা করলাম। আমাদের একটা হচ্ছে কি, কিন্তু স্যার সামনে অ্যাডভার্টাইজের যে অ্যাড, ওইটা স্যার বোধহয় আরো একটা ক্লাসিফিকেশনে দেখাইছিলেন আপনি। না অ্যাডভার্টাইজের অ্যাড, সেটা তো অ্যাক্রোনিম না। কেন না? short ও term আচ্ছা, word। ওটা তো একটা সত্যি স্যার, বুঝতে পারছি। ওটা হলো একটা বড় ওয়ার্ড থেকে আমরা প্রথম অংশটা নিয়ে আমরা কি করে ফেলছি। টেলিভিশন তো স্যার একটাই হয় ওয়ার্ড। হ্যাঁ টেলিভিশন হলো টেলিভিশন, আচ্ছা দুইটা, হ্যাঁ জি স্যার। টি ঠিক আছে। জি স্যার বুঝছি। আচ্ছা, তো থ্যাঙ্কস ফর ইউর অ্যাটেনশন।